हेलो मित्रों, धोरण 9 ना विज्ञान ना प्रकरण 10 गुरुत्वाकर्षण ना बीजा लेक्चर में तमारू स्वागत है। आज आपणे बीजू लेक्चर स्टार्ट करीए छीए। प्रथम प्रश्न है, पृथ्वी तथा एनी सपाटी पर राखेल कोई पदार्थ वच्चे लागता गुरुत्वाकर्षण बळनुं मूल्य शोधवानुं सूत्र लखो। आपणे लास्ट टाइम गुरुत्वाकर्षण बळनुं सूत्र भणी गया। F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। हवे दाखला तरीके आ पृथ्वी है। पृथ्वी एक नक्कर गोळो मानवामां आवे छे, एटले एनुं दळ बधा वेचायेलुं छे। पण पृथ्वीनुं दळ गणतरीओ करती वखते एना केंद्र आगळ गणवामां आवे छे। एनुं दळ क्यो गणवामां आवे छे? एना केंद्र आगळ। तो आखी पृथ्वीनुं दळ अहींया केंद्र जोड़े छे एवुं मानी लईए तो मास ऑफ अर्थ एटले के पृथ्वीनुं दळ थयुं। हवे आ एनी सपाटी छे, तो आ सपाटी उपर कोई स्मॉल m दळनो पदार्थ रहेलो छे। तो एक एमी दळनी पृथ्वी अने एक स्मॉल m दळनो पदार्थ, तो आ बे पदार्थों छे तो गुरुत्वाकर्षणना सार्वत्रिक नियम मुजब एमनी वच्चे गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बळ लागे ज, बराबर। तो आ पृथ्वीनुं दळ मोटुं छे, पेला स्मॉल m दळना पदार्थनुं दळ नानुं छे, एटले पृथ्वीनुं आकर्षण बळ m दळना पदार्थ उपर वधारे प्रमाणमां होय, एटले m दळनो पदार्थ पृथ्वीनी सपाटी उपर जकड़ाईने ચોંટીને रहे। हवे आपणे तो खाली सूत्र लखवानुं छे मित्रों। तो आपणे आ F बराबर G m1 m2 अपॉन r² में एक पदार्थ तरीके पृथ्वी लीधी छे, एटले के m1 बराबर आपणे पृथ्वीनुं दळ m लीधुं। बीजा पदार्थ तरीके स्मॉल m दळनो पदार्थ लीधो छे, एटले के m2 बराबर m, एटले के पदार्थनुं दळ। अने पेलुं r² हतुं अथवा तो d² हतुं, बे वच्चेनुं अंतर d² पण कहेवाय, r² पण कहेवाय। तो ए r अथवा तो d अंतर ने बदले में re पृथ्वीनी त्रिज्या लीधी छे। पृथ्वीना केंद्रथी ए सपाटी उपर छे पदार्थ, तो बंने वच्चेनुं अंतर थाय पृथ्वीनी त्रिज्या जेटलुं, बे वच्चेनुं अंतर एटले re पृथ्वीनी त्रिज्या जेटलुं थाय। तो आ r² समझो के d² समझो, बे चाल। तमे d² लखो तो पण चाले, r² लखो तो पण चाले। तो अहींया r स्मॉल r अथवा तो स्मॉल d ने बदले पृथ्वी त्रिज्या r थशे। तो बस आनी अंदर किंमतो मूकी दो। g ना g, m1 ने बदले m, m2 ने बदले m अने स्मॉल r ने बदले re एनो वर्ग। एटले आपणाने सूत्र तैयार थई गयुं। F बराबर कैपिटल G m अपॉन re²। तो आने पृथ्वीनी सपाटी उपर रहेलो कोई m दळनो पदार्थ होय एना उपर लागता गुरुत्वाकर्षण बळनुं सूत्र कहेवाय। હવે આગળનો પ્રશ્ન છે, ગુરુત્વાકર્ષણના સાર્વત્રિક નિયમની અગત્યતા લખો। अथवा तो कई घटनाओं गुरुत्वाकर्षणનો सार्वत्रिक नियम समझावे छे, अथवा तो एवुं पण कहेवाय जे आपणे पहेलो प्रश्न जोयो तो ए ज के भाई गुरुत्वाकर्षण बळ उपर आधारित घटनाओं लखो। आ बधुं सरखुं ज कहेवाय भाई के गुरुत्वाकर्षणने लीधे आपणे पृथ्वीनी सपाटी उपर ऊभा रही शकीए छीए। गुरुत्वाकर्षणने लीधे चंद्र अने बीजा कृत्रिम उपग्रहो पृथ्वीनी आजुबाजु परिक्रमण करे छे। गुरुत्वाकर्षणने लीधे ज सूर्यनी आजुबाजु पृथ्वी अने बीजा बधा ज ग्रहो परिक्रमण करे छे। गुरुत्वाकर्षण ने लीधे ज वरसाद नीचे तरफ आवे छे, हिमवर्षा थाय छे, ए बधुं नीचे आवे छे एटले गुरुत्वाकर्षण एने खेंचे छे, आकर्षण जन्मावे छे। तो आ ज बधी घटनाओं छे। एटले पहेलो प्रश्न आ प्रश्नना जवाब सरखा ज छे मित्रों के भाई आपणने पृथ्वी साथे जकड़ी राखतुं बळ एटले गुरुत्वाकर्षण बळ, ए बळ गुरुत्वाकर्षणना सार्वत्रिक नियमनी मददथी मळे छे। एटले गुरुत्वाकर्षण बळनुं लखो के सार्वत्रिक नियमनुं लखो, एक ज कहेवाय। पृथ्वीनी फरते चंद्र अने कृत्रिम उपग्रहोनुं परिक्रमण ए पण गुरुत्वाकर्षण बळने आभारी छे। सूर्यनी फरते ग्रहोनुं परिक्रमण, सूर्य अने चंद्रने कारणे आ नवुं आव्युं, सूर्य अने चंद्रने कारणे दरियामां आवती भरती अने ओटनुं कारण पण गुरुत्वाकर्षण बळ ज छे मित्रों। एना विषे डिटेल में आपणे पाछळ जतो चर्चा करीशुं।
પૃથ્વીના વાતાવરણનું પૃથ્વી સાથે જકડાયેલું હોવું, વાતાવરણ છે પૃથ્વીનું એ પૃથ્વી સાથે જ જકડાયેલું રહે છે, એ પણ એક પ્રકારનું ગુરુત્વાકર્ષી આકર્ષી બળને લીધે જ એવું થતું હોય છે. પૃથ્વી પર વરસાદ પડવો, હિમવર્ષા થવી, આ બધું જ ગુરુત્વાકર્ષણને આભારી છે. એટલે આ મુદ્દો તો આપણે જોઈ ગયેલા છીએ, એટલે તમે એક વખતે વાંચી લેશો એટલે તમને આવડી જશે. હવે આપણે એક પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. એકચ્યુઅલી પ્રવૃત્તિ તમારા પરીક્ષામાં પ્રશ્ન તરીકે ન પૂછાય, પણ અમુક પ્રવૃત્તિઓ એવી હોય છે કે એને સમજવી બહુ જરૂરી હોય છે. મિત્રો, આપણે શું કરવું છે, એક પદાર્થને ઉપર તરફ ફેંકવો છે. એક પદાર્થને ઉપર તરફ ફેંકવાનો એટલે પદાર્થ ઉપર જશે, પછી અમુક ઊંચાઈએ જઈ અને પછી પાછો આવશે. આપણે બધા જાણીએ છીએ ઉપર તરફ જાય ને ઉર્ધ્વ દિશામાં ગતિ કરતો પદાર્થ કહેવાય, અને પછી અમુક ઊંચાઈથી નીચે તરફ આવે એને કહેવાય અધો દિશામાં ગતિ કરતો પદાર્થ. આ પણ આપણે જાણીએ છીએ. પણ પદાર્થને ઉપર તરફ ફેંકવા માટે શરૂઆતમાં કંઈક પ્રારંભિક વેગ જોઈએ. જો આપણે એમને કહીએ કે ભાઈ હે પેન તું ઉપર જા, તો કોઈ થોડી જવાની છે, મારે એને આમ વેગ આપવો પડશે. આમ કરીને હું વેગ આપીશ તો ઉપર તરફ જશે. એટલે પ્રારંભિક વેગ કંઈક યુ જેટલા પ્રારંભિક વેગથી એને હું ઉપર તરફ ફેંકું. હવે પદાર્થ ઉપર તરફ જેમ જેમ જાય એમ એમ આપણને બધાને ખબર છે કે એની સ્પીડ, એનો વેગ ઘટતો જાય, કારણ કે એના ઉપર પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ F બરાબર mg જેટલું, અથવા તો એને એનું વજન બળ પણ કહેવાય. વજન બળ mg જેટલું અધો દિશામાં લાગે. વજન બળ અથવા તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અધો દિશામાં લાગે છે. એ વજન બળને લીધે પેલો ગુરુત્વ પ્રવેગ એ પણ અધો દિશામાં લાગે છે. જ્યારે પદાર્થનો વેગ ઉપર તરફ છે, તો ઉપર તરફ જ્યારે પદાર્થ ઉર્ધ્વ દિશામાં જતો હોય ત્યારે પદાર્થનો વેગ ઉર્ધ્વ દિશામાં અને ગુરુત્વ પ્રવેગ અધો દિશામાં. અને આપણે ભણી ગયા હતા કે જો વેગ અને પ્રવેગ વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો વેગનું મૂલ્ય ઘટે. એ તો આપણે ભણી ગયા હતા. તો આપણે જાણીએ છીએ કે વેગનું મૂલ્ય ઘટે. પણ અહીંયા જે ગુરુત્વ પ્રવેગ છે એ અચળ છે. આખી ગતિ દરમિયાન ઉપર જતો અને ઉપરથી નીચે આવતો બંને કિસ્સામાં ગુરુત્વ પ્રવેગ લાગશે. મિત્રો, એટલે ગુરુત્વ પ્રવેગનું મૂલ્ય તો આપણે જાણીએ છીએ ભાઈ, G બરાબર 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. એને આવું પણ લખાય, મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આનો મતલબ એવો થયો કે પદાર્થ જેમ જેમ ઉપર જશે એમ એમ પ્રત્યેક સેકન્ડે એના વેગમાં 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો ઘટાડો થાય. દાખલા તરીકે તમે 100ના વેગથી પદાર્થને ફેંક્યો હોય તો એક સેકન્ડ પછી 100 - 9.8 એટલો વેગ થઈ જાય. એની એક સેકન્ડ પછી તમે જે બાદબાકી કરી હતી એમાંથી ફરીથી પાછા 9.8 બાદ કરો એટલો વેગ થઈ જાય. ફરીથી પાછા 9.8 બાદ કરો એટલો વેગ થઈ જાય. આવું થતું થતો જો એનો વેગ શૂન્ય બની જાય તો પદાર્થ ક્ષણ માટે સ્થિર થઈ જાય. એટલે કે પદાર્થ ઉપર તરફ જાય છે ખરો, પણ એના ઉપર જે પ્રવેગ છે અધો દિશામાં છે, એટલે પદાર્થ કેવી ગતિ કરતો કહેવાય? પ્રતિપ્રવેગી ગતિ કરે છે એમ કહેવાય. એના ઉપર પ્રવેગ છે, પ્રતિપ્રવેગ છે, તો પદાર્થ પ્રતિપ્રવેગી ગતિ કરે છે અને એ પ્રવેગનું મૂલ્ય 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલું અચળ છે. તો એનો વેગ પ્રત્યેક સેકન્ડે 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો સતત ઘટશે જ્યાં સુધી એનો વેગ શૂન્ય ન થાય ત્યાં સુધી. તો આવું કરતો કરતો પદાર્થ ઉપર તરફ જશે. હવે પદાર્થ ઉપર જઈને એનો વેગ શૂન્ય બનશે. શૂન્ય બની ગયો પછી એની અધો દિશાની ગતિ શરૂ થશે. હવે અધો દિશાની ગતિ શરૂ થાય એટલે એનો વેગ અધો તરફ આવ્યો અને ગુરુત્વ પ્રવેગ તો અધો તરફ છે જ, તો પછી વેગ અને પ્રવેગ એક દિશામાં આવે તો એ વખતે વેગનું મૂલ્ય શું થાય? વધે કે ઘટે? વધે. આપણે ભણી ગયા હતા કે ભાઈ પ્રવેગ અને વેગ એક દિશામાં હોય તો વેગનું મૂલ્ય વધે. તો હવે અધો દિશાની ગતિ કરતી વખતે વેગનું મૂલ્ય વધે
અને એ પણ પેલું g બરાબર 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે, એટલે કે પ્રત્યેક સેકન્ડે એનો વેગ 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો વધે. તો સૌથી ઉપર જો વેગ એનો શૂન્ય થયો, નીચેથી ઉપર જતો જો સૌથી ઉપર એનો વેગ શૂન્ય થયો, એ ઊંચાઈને કહેવાય પદાર્થે પ્રાપ્ત કરેલી મહત્તમ ઊંચાઈ. હવે મહત્તમ ઊંચાઈ એ પદાર્થ ક્ષણિક સ્થિર થશે, ક્ષણિક આપણને ખબર પણ ના પડે અને રિટર્ન આવશે. હવે અધો દિશાની ગતિ કરતા એટલે તો જ્યારે ક્ષણિક વેગ શૂન્ય થાય એટલે એવું કહેવાય કે મહત્તમ ઊંચાઈ પદાર્થનો વેગ શૂન્ય. આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં ભણી પણ ગયેલા છીએ. હવે પદાર્થ અધો દિશાની ગતિ કરશે એટલે વેગ અને પ્રવેગ એક દિશામાં છે, એટલે અધો દિશા તરફ પદાર્થ પ્રવેગી ગતિ કરશે, અચળ પ્રવેગી ગતિ. જેમ ઉર્ધ્વ દિશામાં અચળ પ્રતિપ્રવેગી, બંને કિસ્સામાં ગુરુત્વ પ્રવેગ નીચે તરફ લાગે છે અને એનું મૂલ્ય અચળ છે, માટે ઉપર તરફ ગતિ કરે એ વખતે બોલાય અચળ પ્રતિપ્રવેગી ગતિ, નીચે તરફ ગતિ કરે એટલે બોલાય અચળ પ્રવેગી ગતિ. ઉપર તરફ ગતિ કરે એટલે પ્રત્યેક સેકન્ડે વેગમાં 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો ઘટાડો થાય અને એવી એક ઊંચાઈએ પહોંચે કે જો એનો વેગ શૂન્ય થાય, એ ઊંચાઈને પદાર્થની મહત્તમ ઊંચાઈ કહેવાય. એના પછી પદાર્થ એનાથી ઉપર જઈ શકતો નથી. પછી પદાર્થ નીચે તરફ એટલે કે અધો દિશામાં ગતિ કરવાનું શરૂ કરે. એ વખતે વેગ અને ગુરુત્વ પ્રવેગ અધો દિશામાં હોવાથી એક દિશામાં આવે છે, એટલે વેગ વધે એટલે કે પ્રવેગી ગતિ કરે છે, પણ અચળ પ્રવેગી ગતિ કરે છે. પ્રત્યેક સેકન્ડે વેગમાં 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો વધારો થાય છે અને પદાર્થ પાછો આપણા હાથમાં આવી જાય. તો તમે નોંધ્યું હશે કે જેટલા વેગથી તમે ફેંકો ને એટલો જ જ્યારે પાછો તમારા હાથમાં આવે ને એ વખતે એનો વેગ એટલો જ હોય. ઉર્ધ્વ દિશામાં ફેંકતી વખતેનો પદાર્થનો વેગ અને મહત્તમ ઊંચાઈએ પહોંચી અને પદાર્થ ફરીથી પાછો હાથમાં આવે એ વખતે એનો વેગ સમાન હોય. આ તમે નોંધ્યું હશે. તો પદાર્થ જ્યારે મહત્તમ ઊંચાઈએ કે જો એનો વેગ શૂન્ય હતો ત્યાંથી અધો દિશા તરફની ગતિ કરે છે અને તળિયે આવે છે, એ એટલી જે ગતિ છે એને કહેવાય છે એનું મુક્ત પતન. એટલે અડધો રસ્તો નીચેથી ઉપર તો ગયા, પછી ઉપર એનો વેગ શૂન્ય બન્યો, ત્યાંથી શરૂ કરી અને પદાર્થ નીચે તરફ ગતિ કરે અને તળિયે પહોંચે, એને કહેવાય એનું મુક્ત પતન. તો મુક્ત પતન કરતા પદાર્થનો પ્રારંભિક વેગ કેવો ભાઈ? અહીંયા વેગ કેટલો હતો? મહત્તમ ઊંચાઈ 0. મુક્ત પતન કરતા પદાર્થનો પ્રારંભિક વેગ કેવો હોય? 0 હોવો જોઈએ. 0 વેગથી એને છોડી દેવાનું, મુક્ત કરી દેવાનું. એટલે પદાર્થ ગુરુત્વ પ્રવેગની અસર હેઠળ અચળ પ્રવેગી ગતિ કરશે. પ્રત્યેક સેકન્ડે એનો વેગ 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો વધશે અને એ તળિયે આવશે. તો આપણે આવી પ્રવૃત્તિ મિત્રો કરવાની છે. જોઈએ, પથ્થરને ઉપર ફેંકો અને પછી નીચે પડતો જુઓ. આપણે કીધું ઉપર ફેંકો નીચે પડતા જોવાનું. પથ્થર ઉર્ધ્વ દિશામાં પ્રારંભિક વેગ યુથી ફેંકતો, એના ઉપર સતત પૃથ્વીનું અચળ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ F બરાબર mg અધો દિશામાં લાગે. આપણે ચર્ચા કરી મિત્રો, બરાબર. એટલે અધો દિશામાં લાગે, પરિણામે અધો દિશામાં ગુરુત્વ પ્રવેગ g, આ નીચે તરફ એરો કર્યો છે એનો મતલબ ગુરુત્વ પ્રવેગ g અધો દિશામાં લાગે છે, જેના કારણે પદાર્થની ઉર્ધ્વ ગતિ એ નિયમિત અથવા તો અચળ પ્રતિપ્રવેગી ગતિ બને. કેવી ગતિ બનશે? અચળ પ્રતિપ્રવેગી ગતિ બનશે. પદાર્થનો વેગ 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના દરે સતત ઘટે, એટલે કે પ્રત્યેક સેકન્ડે એના વેગમાં આટલો ઘટાડો થાય. પ્રત્યેક સેકન્ડે વેગમાં 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો ઘટાડો થાય. અમુક નિશ્ચિત ઊંચાઈએ એનો વેગ શૂન્ય બને. જો તો અહીંયા મેં આકૃતિ તમને સમજાવી છે કે આ પદાર્થ તળિયે છે. દાખલા તરીકે એને u બરાબર x જેટલા વેગથી આપણે ઉપર ફેંક્યું તો પદાર્થ આમ ઉપર જઈ અને એક એવી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરશે કે ત્યાં એનો વેગ ઘટતો કરતો. જો ઉપર જાય ને એટલે વેગ ઘટે. આ દેખાય છે બધાને? વેગ ઘટે, જેમ જેમ ઉપર જાય ઘટે 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 શૂન્ય. અહીંયા આવી જાય એટલે એ જે ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરે એને કહેવાય એની મહત્તમ ઊંચાઈ. એને કેપિટલ H વડે પણ દર્શાવાય અથવા તો સ્મોલ h m
મેક્સિમમ હાઇટ એ રીતના પણ દર્શાવાય છે. હવે નવી બુકોમાં કેપિટલ એચને બદલે આવું HM વડે પણ દર્શાવતા હોય છે, તો પણ ચાલશે. બરાબર. તો અહીંયા આ ઉર્ધ્વ ગતિની વાત કરી. હવે એનો એ પદાર્થ અહીંયાથી પછી નીચે તરફ આવશે, તો એ આકૃતિ મેં ફરી બીજી સાઈડમાં દોરી છે. એટલે આની આ જ ગતિ જ્યારે ઉલટાશે એ વખતે શું થશે, તો અહીંયા આવશે એટલે પદાર્થનો વેગ શૂન્ય. તો આ ગતિ માટે પ્રારંભિક બિંદુ આ અને અંતિમ બિંદુ આ. હવે અધો દિશાની ગતિ માટે પ્રારંભિક બિંદુ આ થાય કે ના થાય? થાય. તો એના માટે પ્રારંભિક વેગ કેવો થાય મિત્રો? શૂન્ય. ઉર્ધ્વ દિશાની ગતિ માટે અંતિમ વેગ શૂન્ય થાય. અધો દિશાની ગતિ અને મુક્ત પતન, મુક્ત પતન હોય તો પ્રારંભિક વેગ શૂન્ય. દરેક આપણે તમે એમ ખેંચી નાખો પ્રારંભિક વેગ શૂન્ય ના હોય, પણ તમે ખાલી છોડી દો તો એને મુક્ત પતન કહેવાય. તો મુક્ત પતનના કિસ્સામાં પ્રારંભિક વેગ શૂન્ય હોય. ફરીવાર, ઉર્ધ્વ દિશાની ગતિમાં અંતિમ વેગ શૂન્ય હોય અને અધો દિશાની ગતિમાં કે જેમાં મુક્ત પતન થઈ રહ્યું છે એમાં પ્રારંભિક વેગ શૂન્ય હોય. ચલો હવે પદાર્થ નીચે તરફ આવશે. હવે આ બંને કિસ્સામાં ગુરુત્વ પ્રવેગ તો અધો દિશામાં જ છે, તો ઉપર જશે એટલે વેગ અને આ પ્રવેગ વિરુદ્ધ દિશામાં આવ્યા એટલે વેગ સતત ઘટે છે અને નિયમિત રીતે ઘટે છે. પ્રત્યેક સેકન્ડે 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો ઘટે છે. એટલે એ શું કહેવાય? અચળ અથવા તો નિયમિત પ્રતિપ્રવેગી ગતિ કરે છે. હવે મહત્તમ ઊંચાઈનો વેગ શૂન્ય બન્યો. હવે ગતિ ઉલટાઈ ગઈ. ગતિ ઉલટાય એ વખતે એના માટે પ્રારંભિક બિંદુ બન્યું, તો પ્રારંભિક વેગ શૂન્ય. હવે એનો વેગ અધો દિશામાં આવી ગયો. અધો દિશામાં, તો હવે અધો દિશામાં આવશે એટલે એનો વેગ કેવો થશે ભાઈ? વધે. અહીંયા શું થાય? ઘટે. અને અહીંયા અધો દિશામાં વધતો જાય. પણ પ્રત્યેક સેકન્ડે, જેમ અહીંયા પ્રત્યેક સેકન્ડે 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો વેગ ઘટે, એમ અધો દિશામાં આવતી વખતે પ્રત્યેક સેકન્ડે 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો વેગ વધે. અને જેવો તળિયે આવશે એટલે એનો અંતિમ વેગ પેલી પહેલી ગતિના પ્રારંભિક વેગ જેટલો થઈ જાય. આ પણ x જ થઈ જાય. તો મુક્ત પતન એટલે આટલો જ ભાગ ભાઈ. આ ભાગ, આ તો ઉર્ધ્વ દિશાની ગતિ છે, તો મુક્ત પતન એટલે આટલો ભાગ કહેવાય કે જેનો પ્રારંભિક વેગ શૂન્ય હોય અને પદાર્થ અધો દિશા તરફ ગતિ કરે એને મુક્ત પતન કહેવાય. તો જો અમુક નિશ્ચિત ઊંચાઈ તેનો વેગ શૂન્ય બને છે. આ શૂન્ય બન્યો. હવે પદાર્થ વધુ ઉપર જઈ ના શકે. ઓકે. જે ઊંચાઈએ પદાર્થનો વેગ શૂન્ય બને એ ઊંચાઈને પદાર્થે પ્રાપ્ત કરેલ મહત્તમ ઊંચાઈ કેપિટલ H કે HM કહે છે. ક્લિયર? ઓકે. અહીં પદાર્થ ક્ષણ પૂરતો સ્થિર કહેવાય. આ જગ્યાએ ક્ષણ પૂરતો સ્થિર રહે અને પછી પાછો આવો. પછી પદાર્થ પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કે જે અધો દિશામાં જ લાગે હંમેશા, એના લીધે પૃથ્વી તરફ અધો દિશામાં ગતિ કરે. પછી પદાર્થ પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને લીધે અધો દિશામાં ગતિ કરશે. આ વખતે તેના ઉપર ગુરુત્વ પ્રવેગ G પણ અધો દિશામાં જ લાગે. જો અહીંયા બંને કિસ્સા માટે G તો નીચે જ છે. બરાબર. અધો દિશામાં લાગે. આથી પદાર્થનો વેગ પ્રત્યેક સેકન્ડે 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ના દરે વધે છે. પેલામાં ઘટે છે ને આમાં વધે છે. એટલે પદાર્થ અચળ પ્રવેગી ગતિ કરે છે એમ કહેવાય. અહીંયા બોલાય અચળ પ્રતિપ્રવેગી ગતિ કરે છે. આવડી જાય. બરાબર. પદાર્થ પૃથ્વી તરફ પ્રવેગી ગતિ કરે છે. બરાબર. એકચ્યુઅલી અચળ લખવું જોઈએ. અચળ પ્રવેગી ગતિ કરે છે. આ અચળ પ્રવેગી ગતિ દરમિયાન પદાર્થ પર લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ ગતિ કોને આભારી છે? તો પેલા ગુરુત્વાકર્ષણ બળને આભારી છે. ગુરુત્વાકર્ષણ બળને આભારી છે. અને જે પ્રવેગ છે એ પ્રવેગને આપણે જાણીએ છીએ શું કહેવાય? ગુરુત્વ પ્રવેગ G. એની વેલ્યુ પણ આપણે જાણીએ છીએ 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ
સ્ક્વેર, તો એ પ્રવેગને ગુરુત્વ પ્રવેગ કહેવાય, જે અચળ બળ છે એને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કહેવાય। તો જે ઊંચાઈએ પદાર્થનો વેગ શૂન્ય હોય, જે ઊંચાઈએ પદાર્થનો વેગ શૂન્ય હોય અને પછી પદાર્થ પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને લીધે અધો દિશામાં પ્રવેગી ગતિ કરી નીચે તરફ આવે એને મુક્ત પતન કહે છે। આ મુક્ત પતનની વ્યાખ્યા નથી એક્ઝેક્ટ, પણ વ્યાખ્યા જેવું છે, વ્યાખ્યા આના જેવી છે, સામાન્ય શબ્દોનો ફરક છે। જે ઊંચાઈએ પદાર્થનો વેગ શૂન્ય હોય અને પછી પદાર્થ પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણને લીધે અધો દિશામાં અચળ પ્રવેગી ગતિ કરી, અચળ પ્રવેગી ગતિ કરી નીચે આવે એને મુક્ત પતન કહે છે। ઓકે, પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ પદાર્થની ઉર્ધ્વ ગતિ અને મુક્ત પતનમાં બંનેમાં ભાગ ભજવે છે। તો આ તો પ્રવૃત્તિ છે, કોઈ આવું પરીક્ષામાં તમારે તૈયાર કરવાનું નથી, પણ આ સમજવાનું છે। પ્રવૃત્તિઓ સમજવાની બહુ મજા આવે મિત્રો। પરીક્ષામાં પ્રવૃત્તિ લખવા ના કે, પરીક્ષામાં તો પ્રશ્નો આવે, પણ પ્રવૃત્તિ સમજ્યા હોય ને તો એના પછીના પ્રશ્નો તમને સમજવાનો આનંદ આવે। તો હવે આપણે આ મુક્ત પતનનો પ્રશ્ન લઈએ છીએ કે ભાઈ મુક્ત પતન એટલે શું અને એની વિશિષ્ટતાઓ લખો। ચલો, તો મુક્ત પતનની વ્યાખ્યા આપણે હવે એક્ઝેક્ટ જોઈએ કે ભાઈ જ્યારે કોઈ પદાર્થને કોઈ પણ પ્રકારનું બાહ્ય બળ, અમે આમ નોખો ને તો બાહ્ય બળ આપી કહેવાય, પણ શું કરવાનું, ખાલી છોડી દેવાનું, પડતો મૂકવાનું। જ્યારે કોઈ પદાર્થને કોઈ પણ પ્રકારનું બાહ્ય બળ આપ્યા વગર છોડી દેવામાં આવે, પડતો મૂકવામાં આવે, મુક્ત કરવામાં આવે, ત્રણ શબ્દો જુદા જુદા। જ્યારે કોઈ પદાર્થને કોઈ પણ પ્રકારના બાહ્ય બળ સિવાય અમુક ઊંચાઈએથી છોડી દેવામાં આવે, પડતો મૂકવામાં આવે અથવા તો મુક્ત કરવામાં આવે ત્યારે પદાર્થ પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળની અસર હેઠળ સુરેખ પથ પર અચળ પ્રવેગી ગતિ નીચે તરફ કરે છે। સુરેખ પથ પર નીચે તરફ અચળ પ્રવેગી ગતિ કરે છે। આ સંજોગોમાં પદાર્થ મુક્ત પતન કરે છે એમ કહેવાય। તો મુક્ત પતનની વ્યાખ્યા તમે તૈયાર કરજો મિત્રો। ફરીવાર બોલું છું, જ્યારે કોઈ પદાર્થને કોઈ પણ પ્રકારનું બાહ્ય બળ આપ્યા વગર, કોઈ પણ પ્રકારનું બાહ્ય બળ આપ્યા વગર ગુરુત્વાકર્ષણ બળની અસર હેઠળ મુક્ત કરવામાં, અમુક ઊંચાઈએથી મુક્ત કરવામાં આવે, છોડી દેવામાં આવે, પતન કરવામાં આવે તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળની અસર હેઠળ અધો દિશામાં સુરેખ પથ પર અચળ પ્રવેગી ગતિ કરે છે। સુરેખ પથ પર નીચે તરફ અચળ પ્રવેગી ગતિ કરે છે। આવા સંજોગોમાં પદાર્થ મુક્ત પતન કરે છે એમ કહેવાય। મુક્ત પતન કરતો પદાર્થ હોય તો એનો પ્રારંભિક વેગ શૂન્ય જ હોય। ખાસ યાદ રાખવાનું મિત્રો, મુક્ત પતન કરતા પદાર્થનો પ્રારંભમાં સ્થિર અવસ્થામાં હોય માટે એનો પ્રારંભિક વેગ કેવો લેવાનો, શૂન્ય। મેં બોક્સમાં એટલા માટે લખ્યું છે કે તમે ભૂલી ના જાઓ મિત્રો, બરાબર। પદાર્થને મુક્ત કરતો એ કયા બળની અસર હેઠળ અધો દિશામાં ગતિ કરે છે, તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળની અસર હેઠળ અચળ પ્રવેગી ગતિ કરે છે। આપણે વ્યાખ્યામાં પણ લખી દીધું છે, ગુરુત્વાકર્ષણ બળની અસર હેઠળ અધો દિશામાં અચળ પ્રવેગી ગતિ કરે છે। હવે આપણે આ મુક્ત પતનની વિશિષ્ટતાઓ લખવાની છે, તો હવે આપણે વિશિષ્ટતાઓ જોઈએ। ચલો, તો હવે આપણે મુક્ત પતન કરતા પદાર્થની વિશેષતાઓ જોઈએ। વિશેષતાઓ પણ બોલાય, વિશિષ્ટતાઓ પણ બોલાય। તો એક તો વિશિષ્ટતા છે કે ભાઈ પદાર્થ એ નીચે તરફ ગતિ કરે, એટલે સુરેખ પથ પર નીચે તરફ એક જ લાઈનમાં જાય। મુક્ત પતન કરતા પદાર્થની ગતિની દિશા બદલાય નહીં, એ નીચે તરફ જ રહે, બરાબર। બીજું, પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષી આકર્ષી બળને લીધે એના વેગમાં નિયમિત વધારો થાય। આપણે કીધું પ્રત્યેક સેકન્ડે 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો વેગમાં વધારો થાય છે, બરાબર। આ મેં લખેલું છે, એટલે કે એ અચળ પ્રવેગી ગતિ કરે છે, આપણે ચર્ચા કરી લીધી। ત્રીજો મુદ્દો પણ એ જ છે કે ભાઈ એકમ સમયમાં વેગમાં થતો વધારો સરખો
અને એ કેટલો એકમ સમય એટલે 1 સેકન્ડ 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો છે। આની આ જ વસ્તુ છે ભાઈ। અને ગેલિલિયોના મત મુજબ જો અવરોધક બળો ગેરહાજર હોય તો કોઈપણ પદાર્થ જ્યારે અધો દિશામાં ગતિ કરતો હોય ત્યારે એના ઉપર લાગતો પ્રવેગ એ પદાર્થના દળ ઉપર આધાર રાખતો નથી। ગેલિલિયોએ એવું કીધું કે મુક્ત પતન કરતા પદાર્થનો પ્રવેગ પદાર્થના દળ ઉપર કે પદાર્થના આકાર ઉપર આધારિત નથી, કારણ કે મુક્ત પતન કરતા પદાર્થ ઉપર માત્ર ગુરુત્વ પ્રવેગ g જ લાગે। ગુરુત્વ પ્રવેગ g અને આ તો અચળ છે ભાઈ। તો એક મોટો પદાર્થ હોય તો પણ એના ઉપર g જેટલું લાગે અને નાનો પદાર્થ હોય તો પણ એના ઉપર ગુરુત્વ પ્રવેગ g જેટલો જ હોય, બરાબર। તો ગેલિલિયોએ એવું કહ્યું છે કે મુક્ત પતન કરતા પદાર્થનો પ્રવેગ પદાર્થના દળ કે આકાર ઉપર આધારિત નથી, એ અચળ છે અને એનું મૂલ્ય એ સ્મોલ g જેટલું છે, 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલું છે। તો આ વિશેષતાઓ તમે તૈયાર મિત્રો કરી દેજો। મુક્ત પતનની વ્યાખ્યા તૈયાર કરજો। ખાસ તો મુક્ત પતનમાં પ્રારંભિક વેગ 0 હોય। મુક્ત પતનમાં પ્રત્યેક સેકન્ડે વેગમાં 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો વધારો થાય। મુક્ત પતનમાં પદાર્થ અચળ પ્રવેગી ગતિ કરે। મુક્ત પતનમાં પદાર્થની ગતિની દિશા નીચે તરફ હોય અને એ દિશા બદલાતી નથી। તો આટલું તમને યાદ રહેવું જોઈએ। હવે આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ। ગુરુત્વ પ્રવેગ એટલે શું? સ્મોલ g અને કેપિટલ G વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર લખો। તો ગુરુત્વ પ્રવેગ કોને કહેવાય? તો પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને લીધે પદાર્થમાં જે પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય એને જ ગુરુત્વ પ્રવેગ કહેવાય છે। તમારા 11મા ધોરણમાં પણ આ જ વ્યાખ્યા આવવાની છે મિત્ર। તો પદાર્થ ઉપર લાગતા પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને લીધે પદાર્થમાં ઉદ્ભવતા પ્રવેગને ગુરુત્વ પ્રવેગ કહે છે। એટલે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એ mg જેટલું છે મિત્રો। F બરાબર mg અને F બરાબર ma સાથે સરખાવો તો ઉડી જાય। તો આ જે પ્રવેગ છે એ ગુરુત્વ પ્રવેગ છે। તો પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષી બળને લીધે પદાર્થમાં ઉદ્ભવતા પ્રવેગને ગુરુત્વ પ્રવેગ સ્મોલ g કહે છે। આવડી જાય, બહુ જ સહેલું છે, બરાબર। હવે આપણે અહીંયા એક પૃથ્વી લીધી છે એક પદાર્થ તરીકે। પૃથ્વી મેં કહ્યું એમ સમાન દળ વિતરણ ધરાવતો એક ગોળો છે, નક્કર ગોળો, પરંતુ પૃથ્વીનું દળ એના કેન્દ્ર પાસે કેન્દ્રિત થયેલું માનવામાં આવે છે। એટલે પૃથ્વીનું દળ એના સેન્ટરમાં આપણે ધાર્યું અને બીજો પદાર્થ પૃથ્વીની સપાટીથી બહાર છે, એટલે કે ત્રિજ્યા કરતાં પણ વધુ અંતરે છે, સ્મોલ m દળનો પદાર્થ। એનો મતલબ કે સ્મોલ m દળનો પદાર્થ અને પૃથ્વી કે જે me દળની છે એમની વચ્ચેનું અંતર સ્મોલ d છે અને આ સ્મોલ d અંતર એ પેલી પૃથ્વીની ત્રિજ્યા કરતો આટલી થાય પૃથ્વીની ત્રિજ્યા, આ રી આ પૃથ્વીની ત્રિજ્યા થાય એના કરતો તો વધારે છે, d ગ્રેટર ધેન રી છે। આવા સંજોગોમાં આપણે ગુરુત્વ પ્રવેગનું સૂત્ર મેળવવાના છીએ કે પૃથ્વીની સપાટીથી અહીંયા આપણે કીધું કે સ્મોલ g કેપિટલ G વચ્ચેનો સંબંધ, બીજી ભાષામાં કહેવાય ગુરુત્વ પ્રવેગનું સૂત્ર મેળવો। તો આપણે પૃથ્વીના કેન્દ્રથી d અંતરે કે જો d એ આ ત્રિજ્યા કરતાં મોટું છે એટલે બહાર રહેલા m દળના પદાર્થ ઉપર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે તો ગુરુત્વ પ્રવેગનું સૂત્ર મેળવવાનું છે, એવું કહીએ તો પણ ચાલે। ચલો તો આપણે ધારી લીધું કે ધારો કે આ પૃથ્વીનું દળ એ me છે, જેને આપણે m1 કહેતા હતા, પેલું મેઇન સૂત્ર હતું g m1 m2 upon d² અથવા તો r²। તો m1 તરીકે me, પૃથ્વીની ત્રિજ્યા છે રી, પદાર્થનું દળ છે સ્મોલ m, એ પેલો બીજો પદાર્થ એટલે m2 દળનો પદાર્થ, એનું નામ આપ્યું m। પદાર્થ અને પૃથ્વી વચ્ચેનું અંતર, એકચ્યુઅલી આ અંતર બોલાય ને એટલે બંનેના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર બોલાય મિત્રો, પણ ચાલે કેન્દ્રો વચ્ચેનું એવું ના લખો અને પદાર્થ અને પૃથ્વી વચ્ચેનું અંતર લખો તો પણ ચાલે। વચ્ચેનું અંતર સ્મોલ d, જે સ્મોલ d અંતર અથવા તો એને r પણ કહે છે ઘણા લોકો, સ્મોલ r કહો તો પણ ચાલે, d કહો તો પણ ચાલે, અને આ d ઇઝ ગ્રેટર ધેન રી છે, બરાબર। હવે આ સ્મોલ m દળના પદાર્થ પર
પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કેટલું લાગે તો પેલું સૂત્ર આપણે જોયું હતું એ G(m1m2)/r² અથવા તો d², જે લખવું એ લખાય મિત્રો, d² લખો કે r² લખો, આના પરથી ચલો F બરાબર G, m1 તરીકે એક પદાર્થ પૃથ્વી છે એટલે me, m2 તરીકે બીજો સ્મોલ m દળનો પદાર્થ છે એટલે m, અને આ r ના બદલે બે વચ્ચેનું અંતર આપણે d લીધું છે કે જે પૃથ્વીની ત્રિજ્યા કરતાં વધુ છે તો d², d ઇઝ ગ્રેટર ધેન r છે. તો આને આપણે સમીકરણ નંબર 1 કીધું. ન્યૂટનના બીજા નિયમ પરથી આપણે આવું સૂત્ર મેળવ્યું F બરાબર ma, F બરાબર માં, યાદ છે ને. અને પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ બરાબર mg પણ કહેવાય ને ભાઈ, આ પેલું લખ્યું એ જો, તો એ બરાબર g પણ કહેવાય. ગુરુત્વ પ્રવેગની વ્યાખ્યા ઉપરથી એ બરાબર g બની જાય. તો F બરાબર ma ને બદલે શું લખાય? F બરાબર mg. F બરાબર ma ને બદલે શું લખાય? ગુરુત્વ પ્રવેગની વ્યાખ્યા ઉપરથી mg. તો પેલા એ mm ઉડી ગયા એટલે એ બરાબર g થયા. તો એને બદલે તમે g મૂકો એટલે mg થાય. તો આ થયું સમીકરણ નંબર 3. F બરાબર ma ને સમીકરણ 2 કીધું. સમીકરણ 1 અને આ સમીકરણ 3 બેમાં ડાબી બાજુ f છે મિત્રો, તો જમણી બાજુ સરખાવી શકાય. તો આ mg મૂક્યા અને આ Gmem/d² મૂક્યા. ચલો બંને બાજુથી આ સ્મોલ m ઉડી ગયા. તો હવે ગુરુત્વ પ્રવેગનું સૂત્ર આવ્યું Gme/d². જો આ પૃથ્વીની વાત છે ને માટે માસ ઓફ અર્થ આવ્યું. દાખલા તરીકે સૂર્યની સપાટીથી આપ્યું હોત ને તો માસ ઓફ સન આવત, ચંદ્રની સપાટીથી આપ્યું હોત ને તો માસ ઓફ મૂન આવત. પણ આપણે તો મોટે ભાગે વાતો કરીએ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર કરીએ, હજુ આપણે ચંદ્ર ઉપર જવાને આપણે તો વાર છે ભારતીયોને, એટલે ટૂંકમાં તો વ્યાપક રીતના એમ અહીંયા લખાય. પણ એ પૃથ્વીની વાત છે એટલે દળ અહીંયા પૃથ્વીનું આવ્યું Gme/d². પૃથ્વીની સપાટીથી d અંતર કે જે પૃથ્વીની ત્રિજ્યા કરતો વધુ અંતર છે, એટલે કે સપાટીથી અમુક ઊંચાઈએ છે, તો એવા અંતરે ગુરુત્વ પ્રવેગનું સૂત્ર છે. તો આમાં સ્મોલ g પણ છે અને કેપિટલ G પણ છે. તો આને બંને વચ્ચેનો સંબંધ પણ કહેવાય ભાઈ. અથવા તો આનું આ સૂત્ર તમે આગળ જોશો એટલે Gme/d ને બદલે r² આવશે, કારણ કે એ વખતે અંતર r ધારેલું હશે. તો આવું પણ લખાય. અહીંયા આપણે d લીધું છે આપણી બુકમાં એટલે d ગ્રેટર ધેન r લખવાનું. જો તમે r² લખો તો r ગ્રેટર ધેન r લખવાનું, બરાબર. એટલા માટે બે કૌંસ કર્યો છે કે આ તમારે લખવાનું નથી, ખાલી આ સમજવા માટે નીચેની વસ્તુ. ઓકે, હવે આગળનો પ્રશ્ન છે. આપણે આ સૂત્ર તો મેળવી લીધું G બરાબર Gme/d². જો d ગ્રેટર ધેન r, આના ઉપરથી પૃથ્વીની સપાટી ઉપર g નું સૂત્ર લખો. તો સપાટી ઉપર g નું સૂત્ર લખવું હોય ભાઈ, તો આ પદાર્થ અહીંયા ના આવે અને અહીંયા આવી જાય તો d બરાબર કેટલા થઈ જાય ભાઈ? r બની જાય કે ના બની જાય? સપાટી ઉપર પદાર્થ થઈ જાય, આ પદાર્થ અહીંયા છે એને બદલે અહીંયા આવી ગયો, તો હવે એ પદાર્થ અને પૃથ્વીના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર કેટલું થઈ ગયું? r જેટલું. તો એવા સંજોગોમાં d ને બદલે r લખાય. તો આ જે d છે એને બદલે તમે r લખી દો એટલે નીચે r/2 વંચાય, બસ બીજું કશું જ નહીં. તો પૃથ્વીની સપાટી પર કે એની નજીક, પૃથ્વીની સપાટીની આજુબાજુનો જે વિસ્તાર છે ને મિત્રો, તદ્દન નજીકનો, આ થોડો નજીકનો વિસ્તાર, એમાં પણ જીના મૂલ્યમાં બહુ ફરક પડતો નથી, એટલે એને સપાટી ઉપરનું જ જીનું મૂલ્ય ગણવામાં આવે છે. પૃથ્વીની સપાટી ઉપર કે એની તદ્દન નજીક રહેલા પદાર્થ માટે d બરાબર r, એટલે કે પૃથ્વીની ત્રિજ્યા લેવાની. તો બસ આ સૂત્રમાં d ને બદલે r મૂકી દો તો Gme/r² થાય. હવે આમાં બધા પદો જાણીતા છે ભાઈ. g એટલે ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક, g ની વેલ્યુ છે 6.67 × 10⁻11. me એટલે પૃથ્વીનું દળ લગભગ 6 × 10⁻24 કિલોગ્રામ છે. આમ એક્ઝેક્ટ આંકડો છે 5.9, પછી આગળ આંકડા આવે છે પણ 5.9 લઈએ એને બદલે 6 લઈએ તો ચાલે, એટલે 6 × 10⁻24 કિલોગ્રામ. પૃથ્વીની ત્રિજ્યા 6400 કિલોમીટર છે. 6400 કિલોમીટર ઓના મીટર કરવા હોય તો 6400 × 1000 કરવા પડે કે નહીં, તારે મીટર થાય. તો શું થયું? 64 × 10⁵. પણ હું 6.4 લખું ને, આને કહેવાય 64 × 10⁵ મીટર. પણ હજુ મારે એક પોઈન્ટ અહીંયા કાપવો છે, તો એક
અહીંયા પોઈન્ટ છે ખરેખર તો 64 એટલે પોઈન્ટ અહીંયા કહેવાય ચોગડા પછી ચોગડા પહેલો પોઈન્ટ કરો તો એક દશાંશ ચિહ્ન હું ડાબી બાજુ ખસું તો અહીંયા એક ઘાત વધ તો 6.4 ગુણ્યા 10⁶ થશે તો 6.4 ગુણ્યા 10⁶ અત્યારે હાલ તમારી ઉંમરના બાળકો માટે આ આંકડા આપી દીધેલા હોય હવે તમે આ કિંમતો આની અંદર મૂકો મેં એક દાખલો ગણેલો પણ છે પાછળ કે ભાઈ 6.67 ગુણ્યા 10⁻11 6 ગુણ્યા 10⁻24 ભાગ્યા સોરી હા 6 ગુણ્યા 10 ભાગ્યા 6.4 ગુણ્યા 10⁶ નો હોલ સ્ક્વેર અને પછી ગણતરી નહીં કરવાની સીધે સીધી લખી દેવાનું 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર આપણને ખબર છે વેલ્યુ એટલે ગણવા બેહવાનું નહીં ગુણાકાર ભાગાકાર કરવા રહેવાનું નહીં તો એ કિંમતો મૂકે તો g બરાબર 9.8 ms-2 મળે છે બરાબર પૃથ્વીની સપાટી ઉપર કે એની તદ્દન નજીક જીનું મૂલ્ય હવે જો જીના સૂત્રમાં પેલો સ્મોલ એમ જતો રહ્યો ભાઈ ઉડી ગયો જે પદાર્થ હતો ને જે પદાર્થ ઉપર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગતું હતું એ પદાર્થ જ નીકળી ગયો તો એવું કહેવાય કે જીનું મૂલ્ય કોના ઉપર આધાર રાખે છે તો પૃથ્વીના દળ ઉપર અને પૃથ્વીની ત્રિજ્યા ઉપર આધાર રાખે પરંતુ જીનું મૂલ્ય જે પદાર્થ ઉપર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે છે એ પદાર્થના દળ ઉપર આધારિત નથી તો ખાસ અગત્યનું પૃથ્વીની સપાટી ઉપર કે તદ્દન નજીક જીનું મૂલ્ય પૃથ્વીના દળ એમી અને પૃથ્વીની ત્રિજ્યા આરી પર આધાર રાખે છે પરંતુ એ પદાર્થના દળ એમ પર આધારિત નથી કારણ કે સૂત્રમાં સ્મોલ એમ ઉડી ગયા માટે પદાર્થના દળ સ્મોલ એમ ઉપર આધાર રાખતું નથી આવડી જશે મિત્રો ચલો હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ મિત્રો ગુરુત્વ પ્રવેગ સ્મોલ જીના મૂલ્યમાં થતા ફેરફારો કઈ કઈ બાબતો ઉપર આધાર રાખે છે ગુરુત્વ પ્રવેગનું મૂલ્ય પૃથ્વીની સપાટી ઉપર આપણે 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર લઈએ છીએ અથવા તો નજીકના પૃથ્વીની સપાટીની તદ્દન નજીકની ઊંચાઈ હોય ને તો પણ 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ લેવાય છે પણ થોડુંક તો બદલાય એ કેમ બદલાય છે એ આપણે જોવાનું છે તો પહેલી તો વાત છે કે આપણી પૃથ્વી છે ને સંપૂર્ણ ગોળ નથી મિત્રો આવી પેલા ઈંડાને તમે આમ આડું કરી દો ને તો આવો ઉપવલય આકાર આવે ઈંડું આમાં આવે ટોચો આમ કરી દો તો આવું આવો તો એનો આ ઉપરને કહેવાય ઉત્તર ધ્રુવ આને કહેવાય ઉત્તર ધ્રુવ કદાચ વંચાતું ના હોય તો ઉત્તર ધ્રુવ અને નીચેને કહેવાય દક્ષિણ ધ્રુવ અને અહીંથી અહીંનો વિભાગ છે ને આને કહેવાય વિષુવવૃત્તીય સમતલ પૃથ્વીનો જે ગોળો હોય એમાં ઉત્તર ધ્રુવ દક્ષિણ ધ્રુવ અને સેન્ટરમાં જે આવે ને એને કહેવાય એનું વિષુવવૃત્તીય સમતલ તો એનું વિષુવવૃત્તીય સમતલ છે મિત્રો તો આપણી પૃથ્વી સંપૂર્ણ ગોળાકાર નથી પણ શું છે ધ્રુવો પાસે ચપટી એટલે દબાયેલી ધ્રુવો પાસે દબાયેલી અને વિષુવવૃત્ત પાસે ઉપસેલી તો સંપૂર્ણ ગોળ હોત ને તો બધા ત્રિજ્યા સરખી હોય ભાઈ તમે આ ત્રિજ્યા કહો તો આર કહેવાય આયા આર કહેવાય આયા આર કહેવાય આયા આર કહેવાય પણ અહીંયા શું છે ધ્રુવો પાસે ચપટી અને વિષુવવૃત્ત પાસે ઉપસેલી તો સ્પષ્ટ છે કે વિષુવવૃત્ત પાસે પૃથ્વીની ત્રિજ્યા વધુ છે ધ્રુવો કરતો આપણને ખબર પડી જાય કેન્દ્રથી કોઈપણ એક તરફના વિષુવવૃત્તીય બિંદુ પાસેની ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય એ કેન્દ્રથી કોઈપણ એક ધ્રુવ પાસેના ત્રિજ્યાના મૂલ્ય કરતો વધારે હોય અને એ લગભગ 21 કિલોમીટર વધારે છે તો વિષુવવૃત્ત પાસેની ત્રિજ્યા વધુ છે ધ્રુવો પાસેની ત્રિજ્યા ઓછી છે અને વિષુવવૃત્ત પાસેની ત્રિજ્યા ધ્રુવો પાસેની ત્રિજ્યા કરતો કેટલી વધારે છે 21 કિલોમીટર હવે જો ત્રિજ્યા મિત્રો 21 કિલોમીટર વધારે હોય તો એનો મતલબ કે આ ભાગ છે ને પેલા આના કરતાં 21 કિલોમીટર વધારે તો પછી આયા ભાગ આના કરતાં 21 કિલોમીટર વધારે કે નહીં તો પછી ધ્રુવોના ઉત્તર ધ્રુવ દક્ષિણ ધ્રુવનો જે વ્યાસ છે એના કરતો વિષુવવૃત્તનો વ્યાસ એ કેટલો વધારે કહેવાય તો 42 કિલોમીટર વધારે કહેવાય કે ના કહેવાય તો આ તમારી જાણકારી માટે તો આપણી પૃથ્વી છે સંપૂર્ણ ગોળાકાર નથી પૃથ્વી ધ્રુવો પાસે ચપટી એટલે કે દબાયેલી અને વિષુવવૃત્ત પાસે ઉપસેલી કહેવાય આ દબાયેલી કહેવાય બરાબર ચલો તો વિષુવવૃત્તની ત્રિજ્યા એ ધ્રુવીય ત્રિજ્યા કરતો 21 કિલોમીટર વધુ છે આ દેખાય જ છે કે વધારે હોય એ તો ખબર પડી જ જાય બરાબર તો પછી વિષુવવૃત્તીય વ્યાસ એ ધ્રુવીય વ્યાસ કરતો 42 કિલોમીટર વધુ કહેવાય
એ તો ખબર પડી જાય કે ના પડી જાય? પડી જાય. ઘણો નહીં હો, વત્તા એટલો એમ, જેટલો વ્યાસ છે ધ્રુવનો વ્યાસ એમાં વત્તા 42 કરો ત્યારે વિષુવવૃત્તીય વ્યાસ બને. બરાબર? ઓકે. તો પછી એવું કહેવાય કે પૃથ્વીની ત્રિજ્યા વિષુવવૃત્ત પાસે જે છે એ વધારે છે ધ્રુવો પાસેની ત્રિજ્યા કરતો, એટલે આરી વિષુવવૃત્ત ગ્રેટર દેન આરી ધ્રુવો. હવે ગુરુત્વ પ્રયોગનું સૂત્ર છે GME/RE². હવે આ બે ત્રિજ્યાઓ તો પૃથ્વીની જ છે મિત્રો, પણ આરી જેના વધુ હોય એનો ગુરુત્વ પ્રવેગ ઓછો હોય કે ના હોય? જેનો છેદ વધુ એનો જી ઓછો. તો ચાલો અહીંયા આરી વિષુવવૃત્તના વધુ છે, તો એનો મતલબ વિષુવવૃત્ત પાસે જી ઓછો હોય, તો વિષુવવૃત્ત પાસે જી કેવો હશે? ઓછો. તો જી વિષુવવૃત્ત ઓછા અને જી ધ્રુવો વધુ. તો ધ્રુવો પાસે ગુરુત્વ પ્રવેગનું મૂલ્ય વિષુવવૃત્ત પાસેના ગુરુત્વ પ્રવેગના મૂલ્ય કરતાં વધુ હોય, અથવા આવું બોલાય વિષુવવૃત્ત પાસે ગુરુત્વ પ્રવેગનું મૂલ્ય ધ્રુવો પાસેના ગુરુત્વ પ્રવેગના મૂલ્ય કરતાં ઓછું હોય. તમે આવું ઉલટું પણ લખી શકો. જીઈ વિષુવવૃત્ત લેસ ધેન જીઈ ધ્રુવો. ઈ એટલે ફોર અર્થ. બરાબર? અર્થ સરફેસ. તો આ બંને એકની એક જ વસ્તુ છે. ચલો બીજું, એટલે કે જો ત્રિજ્યા વધારે હોય ને તો જીનું મૂલ્ય ઓછું હોય. સાદી ભાષામાં કહો, જો અંતર વધારે હોય તો જીનું મૂલ્ય ઓછું હોય, એવું તમે બોલો તો પણ ચાલે. તો વિષુવવૃત્ત પાસે જીનું મૂલ્ય ઓછું હોય અને ધ્રુવો પાસે જીનું મૂલ્ય વધારે હોય. વિષુવવૃત્ત પાસેની ત્રિજ્યા વધુ છે, ધ્રુવો પાસેની ત્રિજ્યા ઓછી છે. વિષુવવૃત્ત પાસેની ત્રિજ્યા ધ્રુવો પાસેની ત્રિજ્યા કરતાં લગભગ 21 કિલોમીટર વધુ છે. વ્યાસની વાત કરીએ તો 42 કિલોમીટર વધુ છે. બીજું, પૃથ્વીના ધરી ભ્રમણને લીધે પોતાની ધરીની આજુબાજુ એ ભ્રમણ કરે છે. ધરી ભ્રમણ કહો, પરિભ્રમણ કહો, ચાલે. ધરી ભ્રમણને લીધે પણ આ પરિસ્થિતિ થતી હોય છે કે ધ્રુવો પાસે જીનું મૂલ્ય વધુમાં વધુ હોય અને વિષુવવૃત્ત પાસે જીનું મૂલ્ય ઓછામાં ઓછું હોય. તો પૃથ્વીના પરિભ્રમણ ધરીભ્રમણને કારણે પણ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર જીનું મૂલ્ય ધ્રુવો પર સૌથી વધુ અને વિષુવવૃત્ત પર સૌથી ઓછું હોય છે. તો આ પણ એક બીજું કારણ છે. એક તો કારણ આપણે મેથેમેટિકલી બતાવ્યું અને બીજું પેલા ધરીભ્રમણને લીધે પણ આવું થતું હોય છે. તો આ બે મુદ્દા તો તમને આવડતા જ હોવા જોઈએ. ગુરુત્વ પ્રવેગ જેનું મૂલ્ય પૃથ્વીની સપાટી ઉપર મહત્તમ હોય મિત્રો. જો આ તમને સમજણ પડે ને એટલા માટે મેં અહીંયા પૃથ્વી દોરી છે. હવે ગુરુત્વ પ્રયોગ માટે તમારે આ મુદ્દો યાદ રાખવાનો કે આ પૃથ્વીનું કેન્દ્ર છે, આ પૃથ્વીની સપાટી કહેવાય, આ સપાટીનું બિંદુ. અને તમે આમ જો એટલે આ બહારનું બિંદુ, આ બહાર હેડે, આ બહાર તરફ હેડે. આ તમે ઓમ જો એટલે આ તમે અંદર હેડે કહેવો, અંદર. અને આ સપાટી. હવે જો તમે કેન્દ્રથી સપાટી તરફ જો ને તો જી વધે 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 અને અહીંયા છે ને જીની વેલ્યુ મેક્સિમમ મળે. મેક્સિમમ 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર મહત્તમ. વળી પાછા અહીંથી તમે બહાર જો ને એટલે કે સપાટીથી ઊંચાઈએ જો એમ પણ બોલાય, બહાર જો એમ પણ બોલાય, તો એ જી ઘટે. જો કેન્દ્રથી સપાટી તરફ જતો જી વધે. જો સપાટી બાજુ જ્યારે તમે જો ને સપાટીને મેં આ કલરથી બતાવ્યું છે, એટલે સપાટી બાજુ જતું હોય ને એને આ કલરથી બતાવું. તો જો સાદી ભાષામાં કહું તો સપાટી બાજુ જો ને તો જી વધે. જો વધે વધે. ઊંધું સપાટીથી અંદર જો, પૃથ્વીના અંદર જો પેટાળમાં, અથવા તો સપાટીથી પૃથ્વીની બહાર જો, અંદર જો બહાર જો, બે કિસ્સામાં જી ઘટે. બે કિસ્સામાં જી શું થાય? ઘટે. આવડીએ? ફેરથી કહી દઉં છું. જી વધે સપાટી ઉપર મહત્તમ, અને ઓમ જઈએ તો જી ઘટે. આવડી જાય? આવડી જાય. બહુ જ સહેલું છે. ઓકે. તો ગુરુત્વ પ્રવેગ જીનું મૂલ્ય સપાટી ઉપર મહત્તમ હોય. સપાટી ઉપર કેવું હોય? મહત્તમ હોય. સપાટી ઉપર જીનું મૂલ્ય આપણે જોયું હતું કે જી બરાબર GME/d², પણ સપાટી માટે શું લખાય? ડી ને બદલે RE² લખાતા હતા. યાદ છે? આના ઉપરથી પૃથ્વીની સપાટીથી જેમ ઊંચે જઈએ, ઊંચે જો એટલે આ વધ, અને આ વધ તો જી ઘટક નહીં, દૂર જઈએ એમ જીના મૂલ્યમાં ઘટાડો થાય. ઊંચે જઈએ એમ જી ઘટે. ચલો એ જ રીતના પૃથ્વીની સપાટીથી પૃથ્વીના કેન્દ્ર તરફ, પૃથ્વીની સપાટીથી પૃથ્વીના કેન્દ્ર તરફ તો પણ જી શું થાય મિત્રો? ઘટે.
બરાબર. એટલે જો મેં શું કર્યું છે, જ્યારે જી સપાટી બાજુ જવાનું હોય ને, વધતો હોય ને એને કલરથી બતાવ્યું છે, અને ઘટતો હોય ને એને કાળાથી બતાવ્યું છે, અને મેક્સિમમ હોય એ તો સપાટી ઉપર હોય. તો આ ખાસ યાદ રાખજો. આવી આકૃતિ તમારી ચોપડીમાં નથી કે કોઈ રેફરન્સમાં પણ નથી. આ 11મા ધોરણમાં આવશે. પણ આ આકૃતિ જો સમજશો તો આ મુદ્દો તમને સમજવામાં બહુ જ ઇઝી પડશે. ઇવન આ મુદ્દો પણ કેન્દ્ર તરફ જતો એ પણ તમારી ચોપડીમાં લખીને નથી આપ્યો, મેં વધારાનો લખ્યો છે. પણ આપણે તો આટલું દેશી ભાષામાં યાદ રાખવાનું કે ભાઈ સપાટી બાજુ જઈએ તો જીનું મૂલ્ય વધે, સપાટી ઉપર મહત્તમ. ઊંધું સપાટીથી કેન્દ્ર બાજુ જઈએ કે સપાટીથી ઊંચાઈ અથવા બહાર તરફ જઈએ તો જીનું મૂલ્ય ઘટે. બસ આટલું આવડી જાય એટલે થયું. બીજું, પૃથ્વીની સપાટી ઉપર ક્યાંક જમીન છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણી પૃથ્વી બધી જગ્યાએ એક સરખી નથી. કોઈક જગ્યાએ જમીન છે, કોઈક જગ્યાએ પાણી છે, જમીનમાં પ્રદેશોમાં પણ મેદાનો છે, પર્વતો છે, ઊંડી ખીણોનો સમાવેશ થાય છે. તો આપણી પૃથ્વી છે ને એ બદલાતી ઘનતાવાળા પ્રદેશવાળી છે, કે જુદી જુદી જગ્યાએ એની ઘનતા સામાન્ય બદલાય. ઓકે, તો આપણી પૃથ્વી કેવી છે? તો સપાટી ઉપર ક્યાંક જમીન છે, ક્યાંક પાણી છે, એમાં જમીનમાં પાછું મેદાનો છે, પર્વતો છે, ઊંડી ખીણોનો સમાવેશ થાય છે. વળી જમીન ઉપરના ખડકોમાં પણ ભિન્નતા જોવા મળે છે. ખડકોમાં ભિન્નતા જોવા, જળ વિસ્તારોની વાત કરીએ તો એમાં પાછા નદીઓ આવે, તળાવો આવે, મહાસાગરો આવે, સાગરો આવે, એનો સમાવેશ થાય છે. પ્રત્યેકની ઊંડાઈઓ પણ જુદી જુદી છે, ભિન્નતા જોવા મળે છે. વળી પાણીની ઘનતામાં પણ તફાવત જોવા મળે છે. જુદી જુદી જગ્યાએ પાણીની ઘનતા સ્લાઇટ તફાવત જોવા મળે, પણ તફાવત તો જોવા મળે મિત્રો. ટૂંકમાં આપણી પૃથ્વીમાં જુદી જુદી જગ્યાએ ઘનતામાં થોડોક ફેરફાર જોવા મળે છે. ઓકે, પૃથ્વીના પોપડામાં એટલે અંદર તરફ પોપડામાં જુદા જુદા સ્થળે અને ઊંડાઈએ રહેલા ખડકો, ખનિજોમાં પણ ભિન્નતાઓ રહેલી છે. ટૂંકમાં પૃથ્વીમાં બધું હરખું નહીં, બધું જુદું જુદું છે એવું કહેવા માંગે છે. આમ પૃથ્વીનો ગોળો પ્રત્યેક સ્થળે સરખી ઘનતા ધરાવતો નથી, અને સરખી ઘનતા ન ધરાવતો હોય ને તો પણ જીનું મૂલ્ય, જો ઘનતાનું મૂલ્ય જુદું જુદું તો પણ જીનું મૂલ્ય જુદું જુદું. હવે ઘનતાના સંદર્ભમાં જીનું સૂત્ર તમને ચોપડીમાં આપ્યું નથી, પણ હું તમને અહીંયા સમજાવું છું. જોજો, આ લખ્યું જો, જીઈ બરાબર સપાટી ઉપર GME/RE². આ તો આપણે બધા જાણીએ છીએ. એમ એટલે પૃથ્વીનું દળ. હવે તમે જાણો છો કે ઘનતા બરાબર દળ ભાગ્યા કદ. તો પૃથ્વીની ઘનતા બરાબર પૃથ્વીનું દળ, જેને ME કહેવાય, અને પૃથ્વીનું કદ એટલે પૃથ્વી ગોળો છે તો ગોળાનું કદ થાય 4/3 πRE³. આવું થાય કે નહીં? ચલો, આમાંથી તમે ME ને કરતા બનાવો મિત્રો. આ ME ને કરતા બનાવશો તો ρ ગુણ્યા 4/3 πRE³ થાય કે ના થાય? તો આ સૂત્રમાં ME ને બદલે આટલા મૂકી દો. આમ મૂક્યા ME ને બદલે, જો G ના G રાખ્યા, RE² ના RE² રાખ્યા, ME ને બદલે ઘનતા એટલે ρ × 4/3 πRE³ લખ્યા. તો જો નીચેથી આ RE² ઉડી જશે તો અહીંયા ઘન ઉડી જશે, એક RE વધશે. બરાબર. તો હવે વધ્યું શું મિત્રો? જો એક 4/3 વધ્યા, એક આ પાઈ વધ્યા, એક આ ρ વધ્યા, એક આ G વધ્યા, અને એક આ RE વધ્યા. તો આની અંદર જો આ જીનું મૂલ્ય ઘનતા ઉપર આધાર રાખે છે, કે ઘનતા બદલાય તો પણ જીનું મૂલ્ય બદલાય. એટલે અહીંયા એ કહેવા માંગે છે કે પૃથ્વીનો ગોળો પ્રત્યેક સ્થળે સરખી ઘનતા ધરાવતો નથી, માટે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર જીના મૂલ્યમાં સૂક્ષ્મ તફાવતો જોવા મળે છે. તો ઘનતાનું સૂત્ર નથી આપ્યું, પણ એની ચર્ચા આપી છે. તો આપણને પ્રશ્ન થાય, ઘનતા સરખી ન હોય, જીને કેમ સરખું ના હોય? કેટલા ખબર પડે? તો એ આ સૂત્ર ઉપરથી ખબર પડે. એટલા માટે મેં તમને સૂત્ર આપ્યું છે. પરંતુ આ જીના મૂલ્યમાં જેમ ઘનતામાં સૂક્ષ્મ તફાવત જોવા મળે ને, એ બહુ ઝાઝો ના હોય, તો એને અવગણવાનો હોય. એ જ રીતના ઘનતાના લીધે જીના મૂલ્યો પણ સહેજ જુદા જુદા હોય, પણ એ જે જુદા જુદા મૂલ્યો હોય એ પણ બહુ ઝાઝા દૂર ના હોય. કોઈનું મૂલ્ય 9.799 હોય, કોઈનું મૂલ્ય 9.82 આવું હોય, કોઈનું મૂલ્ય 9.8 થી તો વધારે નહીં, એટલે 9.8 એક્ઝેક્ટ આપણે લખીએ, 9.699 હોય. આ બધા મૂલ્યો બધા એપ્રોક્સિમેટ 9.8 જ લેવાય. પૃથ્વી પરના જુદા જુદા સ્થળોએ જીના મૂલ્યો વચ્ચેનો તફાવત બહુ જ ઓછો છે.
એટલે પછી આ ચર્ચા કરી હતી અંદર ગણતરીમાં કે ભાઈ જીનું મૂલ્ય જુદું જુદું હોય, પણ જુદું જુદું લેવાનું નહીં, એક જ લેવાનું, કારણ કે તફાવતમાં બહુ ફેરફાર આવતો નથી. તો આપણે દરેક સ્થળે ભલે ચપટી હોય કે ઉપસેલી હોય કે ઘનતાઓ બદલાતી હોય, જમીન રેતાળ હોય, ખડકો હોય, પાણી હોય, સાગરો મહાસાગરો જેને જેવો હોય, જીનું મૂલ્ય દરેક સ્થળે 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જ સપાટી પર લેવામાં આવે છે મિત્રો. બરાબર. તો આ સમજવા જેવો મુદ્દો ખરો. આ જે આકૃતિ છે આ પ્રશ્નની નથી, આ મુદ્દાની નથી, પણ તમારે આ મુદ્દો જ્યારે સમજો ને, ત્રીજો મુદ્દો, મુદ્દા નંબર 3 માટે આકૃતિ છે, એવું મેં અહીંયા લખી દીધું છે. ચલો હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. હવે આ પ્રશ્નની આપણે ચર્ચા કરી લીધી છે કે પૃથ્વીનું દળ 6 × 10⁻²4 kg એટલે mi એટલું લો. પૃથ્વીની ત્રિજ્યા આરી બરાબર 6.4 × 10⁻6 મીટર લો. જીની વેલ્યુ આટલી લો અને પૃથ્વીની સપાટી પર જીનું મૂલ્ય શોધો. આપણે આગળ ચર્ચા કરી લીધી મિત્રો. ચલો તો જી બરાબર GME/RE². જીનું મૂલ્ય મૂક્યું, આપણે મૂકીશું એમીનું મૂલ્ય મૂક્યું, આરીનો વર્ગ કર્યો. મેં કીધું ગણતરી નહીં કરવાની, સીધું લખી દેવાનું. આગળ મેં ચર્ચા કરી દીધી છે એટલે આની ચર્ચા કરતો નથી, આ તમારા માટે હોમવર્ક છે. હવે એક પાછી પ્રવૃત્તિ છે મિત્રો. કાગળની એક પાતળી સીટ અને એક પથ્થર એક અમુક ઊંચાઈથી ધાબા ઉપરથી, દાખલા તરીકે એક કાગળિયું અને એક પથ્થરો તમે નીચે ન હો અને પ્રયોગ કરો તો તમે જોશો કે ભાઈ તળિયે પહેલું કોણ પહોંચે? પથ્થરો પહોંચે અને કાગળ ધીમે 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 નીચે જાય કે ના જાય? બંને મુક્ત પતન કરે છે, છતાં પણ પથ્થર વહેલો પહોંચે છે અને કાગળ ધીરે પહોંચે છે. આપણને એવું લાગે કે દળના તફાવતને લીધે આવું થાય છે, પણ એકચ્યુઅલી શું થાય છે કે એ વખતે હવાનું અવરોધક બળ અને બીજા બધા અવરોધક બળો એમની ગતિની વિરુદ્ધમાં લાગે. નીચે તરફ તો ગુરુત્વ પ્રવેગ લાગે છે એટલે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે છે, પણ એમની ગતિની વિરુદ્ધમાં અવરોધક બળો લાગે છે. અને એ અવરોધક બળો પેલા ઓછા દળવાળા કાગળના ક્ષેત્રફળ વધારે હોવાને લીધે એના ઉપર વધારે લાગે છે. એટલે અવરોધક બળ વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે ને એટલે એને પકડી રાખે એટલે ધીમા ધીમા આવે. જ્યારે પેલા પથ્થરા ઉપર એ અવરોધક બળ, એ પથ્થર હોય એનું ક્ષેત્રફળ પણ ઓછું છે ને એનું દળ વધારે છે. જેનું દળ વધારે હોય એનો વિરોધ કરવાવાળા ઓછા હોય. પેલા હતું ને છેલ્લા દિવસમાં પેલો જાડીઓ એના જેવું, તો શું થાય કે એનું દળ વધારે છે અને એના ઉપર હવાનું અવરોધક બળ ક્ષેત્રફળ ઓછું હોવાને લીધે ઓછું લાગે છે. તો પથ્થર ફટાફટ નીચે આવી જાય છે અને કાગળિયું ધીમે ધીમે આવે છે. પણ ગેલિલિયો એવું કહ્યું કે જો તમે આ પ્રયોગ શૂન્ય અવકાશમાં કરી દો, શૂન્ય અવકાશમાં, તો શૂન્ય અવકાશમાં એટલે હવા પણ નહીં થયો એવી એક ચેમ્બર રાખો. એનો એક વિડીયો પણ છે, મને મળશે, હું તમને મોકલીશ. બરાબર, એવો એક વિડીયો છે. તો એમાં તમે પથ્થર અને કાગળ તમે મૂકો તો એ વખતે બંનેમાંથી કોઈના ઉપર અવરોધક બળ લાગતા નથી. બંને ઉપર માત્ર અધો દિશામાં પૃથ્વીનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ જ લાગે ને, તો સરખું લાગે. તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એ પદાર્થના દળ ઉપર આધાર રાખતું નથી, તો બંને સાથે નીચે પડે. આ પ્રયોગ કર્યા જેવો છે. તો જો અહીંયા કરી દઉં વાત. એક પાતળી સીટ અને પથ્થર બંનેને એક સાથે સમાન ઊંચાઈથી મુક્ત કરતો. પથ્થર જમીન પર વહેલો આવે, આપણને ખબર છે. સીટ જમીન પર મોડી આવે. બંને સાથે આવતા નથી, કારણ કાગળની સીટ અને પથ્થર પર હવાનું અવરોધક બળ એક સરખું લાગતું નથી. કાગળની સીટનું ક્ષેત્રફળ વધુ અને દળ ઓછું છે, માટે એના ઉપર અવરોધક બળ વધુ લાગે છે, માટે જમીન ઉપર મોડી પહોંચે છે. પરંતુ શૂન્ય અવકાશિત કરેલ હવા વગરની કાચની ચેમ્બરમાં આ ઉપરની પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો બંને ઉપર કોઈ જ અવરોધક બળ લાગતું નથી અને બંને એક સાથે નીચે આવે છે. આ પ્રયોગ કરેલો છે, યુટ્યુબમાં આનો વિડીયો પણ છે મિત્રો. તો આનો નિષ્કર્ષ શું નીકળ્યો કે પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણને લીધે પદાર્થમાં ઉદ્ભવતો પ્રવેગ, જેનું નામ છે ગુરુત્વ પ્રવેગ, એ પદાર્થના દળ ઉપર આધાર રાખતો નથી. અમે પેલું પદાર્થનું દળ ઉડી જતું હતું મિત્રો, પદાર્થના દળ પર આધારિત નથી. જીનું મૂલ્ય કોઈ પણ દળના પદાર્થ માટે સમાન જ હોય. તો આ તો પ્રવૃત્તિ છે મિત્રો. બરાબર, એટલે પ્રવૃત્તિ તો ખાલી વાંચી લેવાની ને સમજવાની હોય, પરીક્ષામાં પૂછાય નહીં. તો આજનું લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ.